विजन वल्लभा गिरिवरधारी जय जय विजन गोपी वल्लभा जगवल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जना यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जना यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना उन्नतीरावनचारी उन्नतीरावनचारी यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचारी जय राघमाधव कुञ्जबिहारी जय जनवल्लभा गिरिवरधारी जय जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जना यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचारी जय राघमाधव कुञ्जबिहारी जय राघमाधव कुञ्जबिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 Hare कृष्ण Krishna, Hare Krishna, कृष्ण Krishna कृष्ण Hare Hare, हरे Hare राम राम हरे हरे जय Hare. राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा Jai माधव राधा माधव राधे जय राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधे जय राधा वल्लभ राधे राधा मदन मोहन
राधा मदन मोहन राधे जय जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा गोपीनाथ गोपीनाथ राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा बांके बिहारी राधा बांके बिहारी राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय हरे जय राधे जय श्री राधे जय राधे राधे जय श्री राधे कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय कृष्ण कृष्ण जय श्री कृष्ण राधा सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय प्रभुपद जय प्रभुपद श्री प्रभुपद जय प्रभुपद जय प्रभुपद जय प्रभुपद जय श्री प्रभुपद जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा श्री गुरुदेवा जय जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय जय गुरुदेवा हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदी हरि 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 बोल बोल विश्वास परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय प्रेम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद की जय श्री सिद्धमयी की जय श्रीमती देव महारानी की जय सामवेद मंत्र की जय हरि कीर्तन की जय हरि मंत्र की जय और डिवोटीज हरे कृष्णा डिवोटीज हरे कृष्णा डिवोटीज हरे कृष्णा और श्री गुरु गुरांगो श्री प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण माता जी प्रभुपाद की जय శ్రీ బృందావన్ ధామ్ కి జై ఈరోజు మీకు ఏమైనా స్పెసిఫిక్ ప్రశ్నలు ఉన్నాయా లేదంటే మనం నెక్టర్ డివోషన్తో కంటిన్యూ అవుదామా
ఎవరికైనా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? ఓకే, అయితే నెక్ట్రా డివోషన్తోనే కంటిన్యూ అవుదాం. స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే. ఇప్పుడు నా స్క్రీన్ కనబడుతుందా ప్రభు మీకు అందరికీ? ఎస్ ప్రభు. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. భగవతే వాసుదేవాయ. నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. చక్షురున్మిళితమేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూపకదామహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. నమావోం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రస్థాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సరస్వతీదేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేస్తారిణి. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమప్రదాయితే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామినే గౌరత్వీసే నమః. నమో బ్రాహ్మణ్యదేవ గోబ్రాహ్మణ హితాయ చ జగదితాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ నమో నమః. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कंचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वर शुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मुखं करोतु वाचालं मङ्गलं गायते गिरिं यत्प्रवातमं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारणं परमानन्दमाधवं. श्रीचैतन्य ईश्वरं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयदपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश स्वरूपं सागरजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं वर्जन सहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगणरहितां श्रीशाखान्वितांश्च. हरि ओं तत्सत्. పోయినసారి మనం ఎలాగైతే స్వామివారిని పూర్తిగా స్మరించాలి, ఎప్పుడూ మర్చిపోకూడదు అనేటువంటిది ముఖ్యమైన విషయాన్ని ఇది చర్చించుకున్నాం. ఆ తర్వాత ఎలాగ 4 వర్ణాలు 4 ఆశ్రమాలు కూడా స్వామివారు ద్వారా నిశ్చయంతో వచ్చినవే, అవి ఎలాగ విశ్వరూపంలో వాటి వాటి స్థానాలలో ఉన్నాయి అనేటువంటివి చర్చించుకున్నాం. మీకు అందరికీ ఈ విషయం గుర్తుంది కదా? ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటయ్యా అంటే, ఆ స్థితులలో వాళ్ళు ఉన్నది అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన ధర్మం ఏమిటి? ఏమిటయ్యా అంటే, మీరు చూశారంటే భాగవతంలో చెప్పబడుతోంది, అత పుంభి ద్విజాశ్రేష్ట. ఏమిటి ఆ శ్లోకం గుర్తుందా మీకు అందరికీ? భాగవతంలో చెప్పేది. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు, చెప్పండి ప్రభు ఆ శ్లోకం. అత పుంభి ద్విజశ్రేష్ట వర్ణాశ్రమ విభాగశః స్వనుష్ఠితస్య ధర్మస్య సంసిద్ధిర్ హరితోషణం. సంసిద్ధి హరితోషణం. స్వనుష్ఠితస్య ధర్మస్య సంసిద్ధి హరితోషణం. వాళ్ళ నిజమైన ధర్మమేమిటయ్యా అంటే, స్వామివారిని సంతృప్తి పొందింప చెయ్యడమే. ఇక్కడ మీరు చూశారంటే రాకేష్ ప్రభు, హరికృష్ణ ప్రభు, ఇది మధ్యాహ్నం ఇది రిపీట్ కావచ్చు మీకు, కానీ ముఖ్యమైన విషయం కనుక ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు మీరు చూశారంటే శ్రీకృష్ణ వారు రసలీలను చేసినప్పుడు వేణు ఊది గోపికల్ని పిలిచారు. ఇది మనం చర్చించుకున్నాం ఇదివరకు, అవునా? గోపికలు వచ్చిన తరువాత ఏమన్నారు? మీరు నా శ్రవణం చెయ్యండి, నా స్మరణం చెయ్యండి, నా దర్శనం చేసుకోండి, నా అర్చనం చెయ్యండి. ఈ 4 విషయాలను చెప్పారు. మీరు వెళ్ళిపోండి అంటే వాళ్ళు బాధపడ్డారు.
బాధపడ్డ తర్వాత ఏం జరిగింది? ఆ గోపికలు, మేము నీ వేడుగానాన్ని విని మోహితులమై వచ్చాము, నువ్వు మాతో ఉండకపోతే ఎలాగా అని అడిగారు. గోపికలు ఉన్నారు. గోపికలతో స్వామివారు నృత్యం చేస్తూ ఉంటే ఒక్కొక్క గోపిక ఏమనుకున్నారు? స్వామివారు నాతో మాత్రమే ఉన్నారు, వేరే వాళ్ళతో లేరు అనుకున్నారు. అనంగానే ఆయన అదృశ్యం అయిపోయారు. అవునా? అవునా కదా? అదృశ్యం అయిపోయిన తర్వాత వారు ఏం చేశారు? గోపికలు వాళ్ళ గోపీ గీతంలో వెతుక్కుంటూ వెళుతూ ఉంటే వాళ్ళకి మొదట ఏం కనబడ్డాయి? స్వామివారి పాదాలు, రాధమ్మ వారి పాదాలు కనబడ్డాయి. అంటే అప్పటికి రాధమ్మ వారిలో స్వామివారు నాకు మట్టుకే ఉన్నారనేటువంటి భావం లేదు సుమా. చూస్తున్నారా? ఆ తర్వాత కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత గోపికలకి స్వామివారి పాదాలు మట్టుకే కనబడ్డాయి. అప్పుడు రాధికమ్మ వారిని ఎత్తుకున్నారనేటువంటి స్మరణానికి వచ్చింది అనేటువంటి విషయం వాళ్ళకి అర్థమైంది. కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత స్వామివారి బొటన వేళ్ళు మాత్రం కనబడ్డాయి. అప్పుడు వాళ్ళకి ఏమర్థమైంది? ఆహా, రాధికను ఒక చోట కూర్చోబెట్టి అలంకరించడానికి ఈయన పువ్వులు కోస్తున్నారు కదా అనేటువంటిది అర్థమైంది. ఆ తర్వాత స్వామివారి పాదాలే కనపడలేదు. అయ్యో చూసావా, ఆ కానా ఎంతగా రాధమ్మ వారిని శృంగారిస్తున్నాడో అనేటువంటి బాధలు వెతుక్కుంటూ వెళ్ళారు. ఆ తర్వాత మరి ఇంత చేసిన స్వామివారు రాధమ్మ వారి దగ్గర నుండి కూడా అదృశ్యమయ్యారు. ఎందువలన? రెండవసారి ఎందుకు అదృశ్యమయ్యారు? ఎందుకంటే రాధమ్మ వారు అప్పుడు ఆహా, స్వామివారు నన్నే చక్కగా చూసుకుంటున్నారు కదా అనేటువంటి భావాన్ని వ్యక్తపరిచారు. మరి రాధమ్మ వారు స్వయంగా భగవతి కదా, ఆ భావాన్ని ఎందుకు వ్యక్తపరిచారనేది మనం నిదానంగా అర్థం చేసుకుందాము. ఆ భావాన్ని ఆవిడలో కలంగానే ఆ భావాన్ని గ్రహించడానికి సిద్ధంగా లేనటువంటి స్వామివారు ఏమయ్యారు? మళ్ళీ ఇంకోసారి అదృశ్యం అయిపోయారు రాధమ్మ వారి దగ్గర నుండి. అప్పుడు రాధమ్మ వారు కూడా గోపికలతో చేరి వెతకడం మొదలెట్టారు. అవునా కాదా? అప్పుడు స్వామివారు ఎలా ప్రత్యక్షమయ్యారండి? ముందుగా చతుర్భుజ రూపంలో ప్రత్యక్షమయ్యారు. చతుర్భుజ రూపంలో ప్రత్యక్షమయ్యారు. చతుర్భుజ రూపంలో ప్రత్యక్షమైన స్వామివారిని గోపికలందరూ చూసి ఏం చేశారు? ఈ రూపం వద్దు, ద్విజ రూపం చూపించమన్నారు. లేదు ప్రభు, నమస్కారం చేసి కానాను వెతుక్కుంటూ వెళ్ళిపోయారు. కానాను వెతుక్కుంటూ వెళ్ళిపోయారు నమస్కారం చేసి విష్ణు స్వరూపానికి. ప్రభు, తరువాత శ్రీమతి రాధారాణి వస్తూ ఉంటేనే వీరి రెండు వెనక నుండేటువంటి 3వ చెయ్యి 4వ చెయ్యి మైనం ముద్దల్లా కరిగిపోయాయి. అవునా? మరి ఇక్కడ మనం ఆలోచించవలసిన విషయాలు 2 ఉన్నాయి. మొట్టమొదటి, గోపికల దగ్గర నుండి మొట్టమొదటి అదృశ్యమైనటువంటి స్వామివారు తర్వాత రాధారాణి మట్టుకుతో మాత్రం సాంగత్యంలో ఉన్నారు. ఆ తర్వాత ఆవిడలో భావం కలిగితే అదృశ్యం అయ్యారు స్వామివారు. గోపికలు వెతుక్కుంటూ వస్తే ఆయన 3వ భుజం 4వ భుజం కరిగిపోలేదు. అదే శ్రీమతి రాధారాణి వస్తూ ఉంటే ఆయన 3వ భుజం 4వ భుజం కరిగిపోయాయి. అంటే ఏమిటి ఈ 4టిలో ఉండే తేడా? చూసారా? హరే కృష్ణ. ప్రభు ప్రశ్న అందరికీ బోధపడిందా? మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి ప్రభు ప్లీజ్. మొట్టమొదట గోపికల దగ్గర నుండి అదృశ్యమయ్యారు. దానికి కారణం ఏమిటి? రాధమ్మ వారితో ఉండడానికి గల కారణం ఏమిటి? ఆ తర్వాత రాధమ్మ వారి దగ్గర నుండి అదృశ్యమయ్యారు, దానికి కారణం ఏమిటి? మూడవది, చతుర్భుజ రూపంలో వచ్చినప్పుడు గోపికలు ఆయనను విష్ణుమూర్తిగా గౌరవించి కానాను వెతుక్కుంటూ వెళ్ళిపోయారు. వాళ్ళ భావం ఏమిటి? రాధారాణి మాత్రం వెతుక్కుంటూ వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళ వెనకనే రాధారాణి వెతుక్కుంటూ వస్తూ ఉంటే ఈయన 3వ చెయ్యి 4వ చెయ్యి కరిగిపోవడానికి గల కారణం ఏమిటి? ఈ 4గిట్లో ఉండే కారణాలు ఏమిటి అనేది అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యము.
రామకృష్ణ ప్రభు హరే కృష్ణ. చెప్పగలిగానా నా ప్రశ్న? వేసుకో క్వశ్చన్ అర్థమైంది ప్రభు. ఒక్కొక్కటి చూస్తే ముందుగా గోపికల దగ్గర నుండి అంతర్ధానం అవడానికి కారణం వాళ్ళకి నాతోనే ఉన్నాడు కృష్ణుడు నావాడు అనే చిన్న స్వహంకారమైన అహంకారం అనేది ఉంది కాబట్టి అక్కడి నుంచి డిజపేర్ అయ్యారు. రాధమ్మ వారి దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్ళారు అంటే రాధారాణి తన సొంతం అని ఎప్పుడు అనుకోకుండా భక్తులందరికీ కృష్ణుడు యొక్క సాంగత్యం ఇవ్వాలని కోరుకుంటారు, సేవ ఇవ్వాలని కోరుకుంటారు. రెండోది మళ్ళీ రాధారాణి నుండి ఎందుకు దూరం అయ్యారంటే ఆ విరహ వేదన అనేటువంటిది ఆ విరహ భావాన్ని ఎంజాయ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో. ఒకటి ఇక్కడ గోపికలు వెళ్తూ ఉంటే చతుర్భుజ రూపంలో కనపడినప్పుడు వారికి సచ్చిదానంద స్వరూపమైనటువంటి ఆ ద్విభుజ రూపమే వారు ఆరాధిస్తారు, వారికి అది ముఖ్యం కాబట్టి ఈ రూపాన్ని నమస్కారం చేస్తూ తమ కృష్ణుడి రూపం కోసం వెతుకుతూ వెళ్ళిపోయారు కృష్ణుడి కోసం. అందుకే గోపాల్ అంటే వర్డ్ కరెక్ట్ గుర్తుపట్టలేదు, వాళ్ళకి ఏంటంటే కృష్ణుడు అంటేనే ఇష్టం అంతే. ఇంకా కానా ఇష్టం కాబట్టి ఆ కాన వెతుకుంటూ వెళ్తారు. రెండవది. మూడవది తర్వాత మళ్ళీ రాధమ్మ వారి దగ్గర నుండి చెప్పినట్టున్నాను, మళ్ళీ రాధారాణి కనపడినప్పుడు ఎందుకు రాధారాణి కోసం రెండు చేతులు మళ్ళీ కరిగిపోయాయి ఈ రూపమే అంటే రాధారాణి వెతుకుతుంది. రాధారాణి యొక్క ఆ భావావేశాన్ని ఆ తీవ్రమైనటువంటి వేదనని భగవంతుడు భరించలేక తన ద్విజ రూపాన్ని ఆ రెండు చేతులు కరిగించేసి చూపిస్తారు అని నేను అనుకుంటున్నాను ప్రభు. ఇప్పుడు అంటే గోపికల భావానికి శ్రీమతి రాధారాణి భావానికి మధ్యన ఏదో తేడా ఉంది. ఎస్ ప్రభు. అవునా? ఎస్ ప్రభు. సాధారణంగా మీరు చూశారంటే గోపికలు రాధారాణికి అనుకు సఖులు కదా. అవును ప్రభు. వాళ్ళ భావం రాధారాణి భావం కంటే తేడాగా ఎందుకు ఉండింది? మొట్టమొదటి ప్రశ్న చూస్తున్నారా? ఎస్ ప్రభు. ఆ తేడా ఏమిటి స్వామి వారు గుర్తించింది? ఆ తేడా తెలుసుకుంటే మనం ఏం చేయకూడదో మనకు అర్థం అవుతుంది. హరే కృష్ణ ప్రభు, హరే కృష్ణ మాతకి ఈ విషయం అందరికీ అర్థమయ్యేలా చెప్పగలిగానా? ఎస్ ప్రభు. శ్యాము ప్రభు, రాకేష్ ప్రభు ఒక్కసారి రిపీట్ చేయరా ప్రభు చివరి ప్లీజ్. మళ్ళీ చెప్తాను. గోపికలు మొట్టమొదట గోపికల దగ్గర నుండి అదృశ్యమైనప్పుడు వారికి ఉన్న భావానికి, రెండవసారి రాధారాణి దగ్గర నుండి అదృశ్యమైనప్పుడు ఆవిడకున్న భావానికి మధ్యన తేడా ఏమిటి? ఇంకొకటి ఏమిటంటే గోపికలు వారిని వెతుక్కుంటూ వచ్చినప్పుడు చతుర్భుజ రూపంలోనే ఉండడానికి, రాధారాణి వెతుక్కుంటూ వచ్చినప్పుడు ఆ మూడవ భుజాన్ని నాలుగవ భుజాన్ని తనే నిలుపుకోలేకపోయిన పరిస్థితికి మధ్యన ఉండే తేడా ఏమిటి? ఈ తేడాలు ఎందుకు ముఖ్యమయ్యా అంటే గోపికలు ఎప్పుడూ కూడా రాధారాణి చెప్పేటువంటి విషయాన్ని అనుసరిస్తూ వెళతారు కదా. అలాంటి వారికి ఇటువంటి అనుభవం ఎందుకు ఎదురయ్యింది? ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటయ్యా అంటే ఎట్టి పరిస్థితులలో కూడా మనము స్వామివారు నావాడు, నాకే సొంతం అనేటువంటి భావం కలిగి ఉండకూడదు. అది ఎంతటి స్థితిలో ఉన్నా కూడా అది చూపించాలి. కాబట్టి గోపికలు శ్రీమతి రాధారాణి ఇద్దరూ కూడా రెండు పర్యాయాలు అదే భావాన్ని ప్రదర్శించి స్వామివారు అదృశ్యం అయిపోవడాన్ని చూపించారు. హరే కృష్ణ. కానీ అదే గోపికలు స్వామివారిని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళినప్పుడు మా కానా ఎక్కడా అని వెతుక్కున్నారు. మాకు ఆనందం కావాలని రాధమ్మ వారు కానాకు ఆనందం కలిగించలేకపోయానే అటువంటి భావంతో వెతుకుతూ వెళ్ళారు. హరే కృష్ణ. తేడా చూస్తున్నారు కదా. కానా అదృశ్యమైపోయాడంటే ఆయనకి బాధ కలిగింది నేను చేసిన దాంతో, ఆయనకు ఆనందం కలగాలి కదా అనేటువంటి భావంతో రాధమ్మ వారు కదిలారు. ఆ అచంచలమైనటువంటి ప్రేమ భక్తి భావానికి ఆయన మూడవ చెయ్యి నాలుగవ చెయ్యి కరిగిపోయాయి. హరే కృష్ణ.
ఎస్ ప్రభు. అయితే ఇప్పుడు రాధమ్మ కృష్ణుడు వేరు కాదు కదా ప్రభు. మరి కోసమని మనకి తెలియచేయడానికి చేసినటువంటి రచించినటువంటి లీలా ప్రభు. గోపికలు కూడా అటువంటి ప్రవర్తన ఏ రోజు చెయ్యరు. కానీ నాయన మీరు ఏ రోజైనా గోలోక బృందావనం దాకా వస్తే ఇలా నడుచుకోవద్దురా అని మనకి నేర్పిస్తున్నటువంటి విధానం ఇది. హరే కృష్ణ ప్రభు. చూస్తున్నారా, ఇందులో లీలగా కాకుండా తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవడం ముఖ్యం. ఆ తత్వం ఎందుకు ముఖ్యం చూడండి. భగవద్గీతలోని 5:29 ఏమని చెప్తున్నారు చెప్పండి. 5:29 ఏం చెప్తున్నారు? ఏం చెప్తుంది ప్రభు ఆ శ్లోకం భగవద్గీతలో? తెరవండి. భోక్తారం మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానం జ్ఞాత్వం శాంతం. శాంతితో ఎప్పుడు ఉంటాం అంటే ఆతృత లేకుండా ఎప్పుడు ఉంటాం? ఎవరమైనా సరే స్వామి వారి కోసం పని చేస్తే, వారికి ఆనందం కలిగించాలని పని చేస్తే, చూస్తున్నారా? హరే కృష్ణ. రాధమ్మ వారు రెండవసారి వెళ్ళినప్పుడు స్వామివారి కోసం వెళ్ళారు, స్వామివారు కావాలని వెళ్ళలేదు. హరికృష్ణ ప్రభు, శ్యాము ప్రభు, రాకేష్ ప్రభు, ఇది క్లారిటీ వచ్చింది కదా? అది ముఖ్యమైన విషయం. ఇప్పుడు ఆనందమయో అభ్యాస అనేటువంటి విషయం మనకి చెప్పబడుతోంది కదా బ్రహ్మసూత్రాలలో. ఆ ఆనందమయం ఎలా అవుతాము? ఏమి అభ్యాసం చేస్తే ఆనందమయం అవుతాం? స్వామివారికి ఆనందం కలిగించడం అభ్యాసం చేస్తేనే మనం ఆనందమయం అవ్వగలుగుతాము. పరమానంద స్వరూపుడైన స్వామివారికి ఆనందం కలిగజేస్తేనే ఇక్కడ ఆనందానికి సుఖానికి మధ్యన తేడా తెలుసుకోవాలి. సుఖాన్ని ఇవ్వడం వేరు, ఆనందాన్ని ఇవ్వడం వేరు. మనం ఏవో ప్లాన్ వేసుకుంటాం, స్వామివారు మన కేసు ఇదే నిర్ణయిస్తారు. మన ప్లాన్ చూసి జోక్ వచ్చి ఆయన నవ్వుకుంటాడు. అది ఆయనకు ఆనందమా సుఖమా? సుఖం. ఆయనకు సుఖం కూడా కాదు, దుఃఖం ఒక రకంగా. నవ్వు ఎందుకంటే ఇంకా సర్లే వాడు ఏదో విలువేదో చేసుకున్నాడు, కానీ వాడికి సరే అని వాడికి ఆజ్ఞ ఇద్దామని చెప్పి ఉపద్రష్ట హనుమంతగా ఆయన సరేలే అని ఇచ్చి నవ్వుకుంటున్నటువంటి విషయం అది. నిజమైన ఆనందం ఎప్పుడు? ఆయన భావాన్ని తెలుసుకొని ఆయనకు ఆ ప్రకారం మనం సేవ చేయగలిగినప్పుడు. చూస్తున్నారా? పరమానంద స్వరూపుడికి ఆనందం ఆయన భావానికి తగ్గట్టుగా ఇవ్వగలిగితే, భావగ్రాహ్య జనార్దనుడి భావాన్ని గుర్తించాలి. ఏమిటా భావం? నా అంశలు అయినటువంటి ఈ జీవాత్మలు అందరూ కూడా తిరిగి నా దగ్గరికే రావాలనేటువంటి భావం. అవునా కాదా? ఆ భావానికి అనుగుణంగా మనం నడుచుకోగలగాలి. అందుకనే వాళ్ళ స్థితికి అనుగుణంగా వాళ్ళ ధర్మాల్ని నిర్వర్తించాలి అనేటువంటిది చెప్పబడుతోంది ఇక్కడ. హరే కృష్ణ. అందుకనే ప్రచారం పఠన్ పాఠన్ యజన్ యాజన్. ఇదేమిటి చెప్పండి? పఠన్ పాఠన్ యజన్ యాజన్. ఇది ఎవరి గుణాలు? బ్రాహ్మణ గుణాలు. బ్రాహ్మణుడు అంటే ఎవరు? బ్రహ్మజ్ఞానము తెలిసిన వాడు బ్రాహ్మణుడు. బ్రహ్మజ్ఞానం ఏమిటి? స్వామివారు పరమానందుడు, ఆయనకి ఆనందాన్ని కలుగ చేయాలనేది బ్రహ్మజ్ఞానం. అవునా కాదా?
ఎస్ ప్రభు. మరి స్వామివారు 18వ అధ్యాయంలో 68, 69 శ్లోకాలలో తనకి ప్రీతిపాత్రుడైన వారు ఎవరు అని చెప్తున్నారు? తన గురించి ప్రచారం చేసేవారు. అంతే. చూస్తున్నారా? ఎస్ ప్రభు. ప్రభు ఒక్క సెకండ్ ప్రభు, నాకొక్కడికే మీ మధ్యలో కొంత వాయిస్ ఫీబుల్ అవుతుందా ప్రభు? మీ అందరికి అవుతుందా ప్రభు? లేదు, మాకు బాగానే ఉంది ప్రభు. ఓకే సరే ప్రభు, జస్ట్ అదే అందుకే ప్రభు. మీకు ఏది వినపడలేదో చెప్పండి ప్రభు, నేను రిపీట్. లేదు ప్రభు, అది మీ సెంటెన్స్ చెప్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ హాఫ్ బాగా వినిపిస్తుంది, సెకండ్ హాఫ్ నాకు ఫీబుల్ అవుతుంది. బహుశా నేను రీలాగిన్ కావాలి ప్రభు. ప్రభు నేను రిపీట్ చేస్తాను క్విక్గా. ఇది మీరు చూశారంటే మొట్టమొదటి విషయం ఏమిటయ్యా అంటే, స్వామివారు నీ తెలుసుకోవాలంటే అభ్యాసం కావాలి. ఆ అభ్యాసం ఆనందమయం చెయ్యాలి. మనం ఏమి అభ్యసించాలి? స్వామివారి భావం ఏమిటి అని తెలుసుకుని అభ్యాసం చేయాలి. స్వామివారి భావం ఏమిటి? నా అంశలైనటువంటి జీవాత్మలందరూ కూడా నా దగ్గరకు తిరిగి రావాలి అని. వాళ్ళందరూ తిరిగి రావాలంటే వాళ్ళందరికీ స్వామివారి యొక్క పరిజ్ఞానాన్ని ఇవ్వగలగాలి. అది పాఠన్ యజన్ యాజన్, అది బ్రాహ్మణ తత్వము. బ్రాహ్మణుడు అంటే బ్రహ్మమును ఎరింగినవాడు. బ్రహ్మమును తెలిసిన వాడు బ్రహ్మజ్ఞానం ఏమిటి? స్వామివారి ఆనందం కోసమే చెయ్యాలి. అవునా? అలా చేసేటువంటి వాడు తనకి ఎలా ఇష్టడవుతాడో భగవద్గీత 18వ అధ్యాయంలో 68, 69 శ్లోకాల్లో స్వామివారు ఏమని చెప్పారు? నేను నేర్పిస్తున్నటువంటి ఈ జ్ఞానాన్ని ఎవరైతే తన భక్తులకు నేర్పిస్తాడో వారందరికంటే నాకు ప్రీతిపాత్రుడు అని చెప్పారు. అవునా కాదా? కాబట్టి ప్రచారం చెయ్యాలి. చేయడం ద్వారా ఆ అభ్యాసం కూడా ఉండాలి. కేవలం మన నిజ అభ్యాసం కాకుండా ప్రచార అభ్యాసం కూడా ఉండాలి. ఇప్పుడు రాధమ్మ వారు గోపికలు ఉన్నారనుకోండి, వాడు ఒక రకంగా మన కోసం ఈ లీలను రచించి ప్రచారమే కదా చేశారు. మనం ఎలా నడుచుకోవాలని నేర్పించారు మనకి. అవునా కాదా? అది ప్రచారమేనా కాదా? ప్రచారం అనేది వాక్కు ద్వారా కావచ్చు, ప్రవర్తన ద్వారా కూడా కావచ్చు. ఈ లీలా మాధ్యమం ద్వారా మనకు అది నేర్పించారు. అంటే మాయ ఎలా దాడి చేస్తుంది అనేది కూడా మనకు చూపించారు. మాయ దాడి చేస్తే దాని నుండి రక్షించాల్సింది క్షత్రియుడు అన్నారు. మీరు గోపికలు మాయాదాడిని చూపిస్తే రాధారాణి మాయాదాడిని ఎలా ఎదుర్కోవాలనేది కూడా చూపించి ఆవిడ సర్వప్రభు అయినటువంటి సర్వక్షత్రియుడైనటువంటి స్వామివారి యొక్క క్షత్రాణిగా ఆవిడ మనకి చూపించారు. అవునా కాదా? హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభు, మాతాజీ చూస్తున్నారా? అంటే క్షత్రియుని ప్రదర్శన ఆయన వీటన్నిటికీ అతీతుడు కదా ప్రభు. ఇది ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? కానీ ఏం చెప్తున్నాడు? ఒక క్షత్రియుడు ఒక క్షత్రాన్ని ఎలా నడుచుకోవాలనేటువంటి నిదర్శనాన్ని ఇచ్చారు వాళ్ళు. సర్వప్రభు అంటే ఆయన ప్రభువు కదండి. అంటే ఆయన భోక్త, ఆయనే నిర్ణేత. అవునా? అఖిల రసామృతమూర్తి కాబట్టి ఆ రసాన్ని కూడా. ఇప్పుడు మీరు చూశారంటే వారు గీతా ప్రబోధం చేసినప్పుడు వారు బ్రాహ్మణ స్వరూపం. అవునా? బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని ఇచ్చారు కాబట్టి బ్రాహ్మణ స్వరూప తత్వం. అవునా? వారు బండి చక్రాన్ని ఎత్తినప్పుడు క్షత్రియ స్వరూపం. అర్జునుడి రథసారథైనప్పుడు గురుస్వరూపం. హరే కృష్ణ. అలాగే వారు గోకులంలో వెన్న పాలు మన కంసుడికి పంపద్దు అన్నప్పుడు వైశ్య స్వరూపం. అవునా? హరే కృష్ణ. పంపొద్దు అని వైశ్య స్వరూపం. అంటే వాడు అవే కదండి పండించింది, పాలు వెన్న అవే కదా వాడు తయారు చేసింది. అవును. వాటి కోసం ఆయన ఆవులను కూడా కాశారు కదా.
అవును, అంటే మధురకు పంపించేది వ్యాపారం కోసం కదా ప్రభు. వ్యాపారం కోసమైనా కూడా మీరు ఎటువంటి పన్నులు కట్టద్దని ఆపారు కదా. ఓకే, పన్నులు కట్టక్కర్లేదు కంసుడు కానీ ఆపారు కదా, కంసుడు కోపం వచ్చేలాగా. ఎస్ ప్రభు. చూస్తున్నారా, అంటే వ్యాపార సరళ అక్కడ. హరే కృష్ణ ప్రభు చూస్తున్నారా, ఎస్ ప్రభు. వైశ్య వ్యవహారం అక్కడ, అవునా? ఎస్ ప్రభు. అంటే నాకు ముందు అర్థం కాదు ఏంటంటే ప్రభు, వాళ్ళు రెగ్యులర్ గా చేసే బిజినెస్ లాగానే కదా, ఒక రకంగా పాలు పెరుగు అనేది. వైశ్యులు కదండి ప్రభు. ఓకే, కృషి గోరక్ష వాణిజ్యం ఎస్ ప్రభు. వాళ్ళు అదే కదా చేస్తూ ఉన్నారు, అవును వైశ్యులు కదా. అవును, వాళ్ళ వృత్తి వాళ్ళు చేస్తున్నారు కదా. వద్దని చెప్పడానికి కారణం ట్యాక్స్ అనేది ఒకటి, అది అక్కడ ముందు అర్థం కాలేదు, తర్వాత వైశ్య స్వభావాన్ని చూపించారు. ఈ పన్ను కట్టడం వల్ల నాకు లాభం ఏమిటి? ఓకే, అర్థమైంది. చూస్తున్నారా, ఎస్ ప్రభు. వైశ్య స్వభావాన్ని చూపించారు, ఎస్ ప్రభు. అవునా? ఎస్ ప్రభు. అలాగే ఇంద్రుడి బదులు గోవర్ధనగిరిని పూజించమని చెప్పినప్పుడు తన జగద్గురు తత్వంతో పాటు ఆ వైశ్యులు ఎటువంటి ధర్మాన్ని నిర్వర్తించాలి అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా చూపించారు, అవునా కదా? దేవతలను కాదు, స్వామివారిని సంతృప్తి పరచాలి, అవునా కాదా? అవునా? హరే కృష్ణ, అందరికీ ఈ విషయం అర్థమైందా? వైశ్య స్వభావాన్ని, క్షత్రియ స్వభావాన్ని, బ్రాహ్మణ స్వభావాన్ని ఎలా చూపించారు స్వామివారని? అంటే ఆ సందర్భానుసారం లెసన్ చెప్పడానికి అలా చేస్తుంటారు, అలా చేశారు వారు. ఇప్పుడు వారు శూద్ర స్వభావాన్ని ఎక్కడ ప్రకటన చేశారు? శూద్ర స్వభావం అంటే సేవ, రాజసూయాగం చేసినప్పుడు చెప్పులు వరుసలో పెట్టడం అనేది ఒకటి, అది కూడా కన్సిడర్ చేయొచ్చు, అప్పుడు చేయగలరు, డౌట్ ఉంటుంది. శూద్ర స్వభావంతో పాటు క్షత్రియ స్వభావాన్ని ఆయన ప్రదర్శించారు. ఎక్కడ? మన సుధాముడు కుచేలుడు వచ్చినప్పుడు ఏం చేశారు? ఆయనకు ముందర పాదాలకు అర్చన చేశారు, అవునా కాదా? అందులో క్షత్రియ స్వభావం ఉంది, అవునా? ఒక పిడికెడు అటుకులు తిని అబ్బాయి తన దగ్గర లేని ఇచ్చాడు, నేనేం చేయగలను అనుకున్నారు ఆయన. హరే కృష్ణ. కాబట్టి నాకు ఇంత వచ్చింది కనుక నేను ఆయనకి ఇంకెంత చేయాలి అని ఆలోచించాను, అవునా? అందులో కారుణ్య స్వభావంతో పాటు కృతజ్ఞతాభావం కూడా ఉంది, చూసారా? ఆ కృతజ్ఞతాభావం శూద్ర స్వభావం. కృతజ్ఞత స్వభావం శూద్ర స్వభావం. ఇప్పుడు శూద్రుడు ఏంటి ప్రభు? ఎవరో అబ్బా ఆ ఆసామి బాగా నాకు డబ్బులు ఇస్తున్నాడు, ఆయనకి బాగా చెయ్యాలనుకుంటారా లేదా? పాలు చూసుకుంటున్నారు కాబట్టి ఇంకా వాళ్ళ కోసం అనేది మూడు ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే రాయలసీమ అలాంటి చోట్ల కొంతమంది ఈ ఫ్యాక్షన్ వాళ్ళు ఎలా పూర్తిగా దీనికి వాళ్ళ బాస్కి కనెక్ట్ అయిపోయి ఉంటారో చూడండి. అవును, ఈవెన్ మా చిన్నప్పుడు కూడా ఊర్లో చూస్తే వ్యవసాయానికి ఉండేవాళ్ళు కదా ప్రభు, వాళ్ళు పొద్దున్నే లేవ ముందు కూడా వచ్చేసి వాళ్ళు మా సొంత పని అన్నట్టుగా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు. కరెక్ట్ ప్రభు. ఎందుకంటే శూద్రులకు ఆ కృతజ్ఞత స్వభావం ఉండడం సహజం. కాబట్టి స్వామివారు గుణకర్మ విభాగశః అని చెప్పినప్పుడు ఈ గుణకర్మలన్నీ కూడా నాలో ఉంది, నేను లీలాధారంగా మీకు చూపిస్తున్నాను రా, వాటిని మీరు ఆచరిస్తూ నన్ను కొలవాలి అని నేర్పిస్తున్నటువంటి విషయం. హరే కృష్ణ. ప్రభు మాతాజీ చూస్తున్నారా? కాబట్టి వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని ఎలా ఆచరించాలి అనేటువంటి దాన్ని చక్కగా మనకి స్వామివారు నిదర్శనాలతో పాటు నేర్పించారు.
శారీరక శ్రమ స్వామివారు ఎప్పుడు చేశారు చెప్పండి? ప్రభుజీ అర్జునుడికి రథసారథిగా ఉన్నప్పుడు, రథసారథ్యం వహించినప్పుడు శారీరక శ్రమే కదండి. ఎంత శ్రమ! భీష్మదేవుల వారు బాణాలు కొడుతూ ఉంటే రక్తం కారుతున్నా కూడా తట్టుకొని సేవ చేసేటువంటి శ్రమ. ఈవెన్ ఆవులు కాయడానికి వెళ్ళడం, లేవెల్ కాయడానికి వెళ్ళడం కూడా శారీరక శ్రమే. కానీ ఇది శారీరక శ్రమలో అత్యంత ఉత్కృష్టమైనది ప్రభు. చూస్తున్నారా? వచనబద్ధుడయ్యాడు కదా ఆయన, మాట నిలబెట్టుకున్నాడు ఆయన. ప్రభు నాకు వేరే సౌండ్ వస్తుంది ప్రభు, మీకు ఏమైనా వస్తుందా? కూడా వస్తుంది ప్రభు, ఎక్కడి నుంచో వేరే సౌండ్. మ్యూట్ చేశారు ప్రభు, హరికృష్ణ ప్రభు మ్యూట్ చేశారు ఇప్పుడు పైన. మీరు చూశారంటే శారీరక శ్రమ పరిచర్యాత్మకం కర్మ. ఆ పరిచర్యాత్మకం కర్మ, పరిచర్య చేయడం అనేటువంటి విధానంలో వెళ్ళారు ఆయన. రథసారథైనప్పుడు మార్గదర్శకుడుగా వెళ్ళినా కూడా పరిచర్యార్కుడుగానే వెళ్ళాడు. చూస్తున్నారా? కాబట్టి ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, వర్ణాశ్రమ ధర్మాలలో ఎలా నడుచుకోవాలి అనేది స్వామివారు అమ్మవారు కలిసి మనకి చూపిస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి స్వామివారినే మూలం చేసుకొని వారి ఆనందం కోసమే మనం ప్రయత్నం చెయ్యాలి. ఇక్కడ చిన్న ప్రశ్న, సారీ ప్రభు, చిన్న ప్రశ్న అడగచ్చు. సత్యభామ లీలలో అది ఏ భావం ప్రభు? భర్త భార్య భావం. అందులో సూత్ర లేదు, అందులో వర్ణానికి తావు లేదు ప్రభు. వేరే వాళ్ళతో డీల్ చేసేటప్పుడే వర్ణ. భార్యాభర్తల మధ్యన అది ప్రేమ స్వకీయ భావం. చూస్తున్నారా? ఓకే. గోపికలతో పరకీయం అంటే వేరే వాళ్ళ తాలూకా, తన భార్యలతో స్వకీయం తన తాలూకా. హరే కృష్ణ. రెండు కలపరాదు, రెండు కలపదు. థ్యాంక్ యూ హరే. అందులో భార్యాభర్తల మధ్య సంబంధానికి వర్ణాశ్రమాలు వర్తించవు ప్రభు. భార్యాభర్తలు ఇద్దరు ఒకే వర్ణం ఒకే ఆశ్రమం కదా. ఆశ్రమ ధర్మం వర్తిస్తుంది ప్రభు, వేరు వర్ణాశ్రమాలుగా వర్తించదు అంటున్నాను. ఇది శూద్ర స్వభావము ప్రభు. ప్రవర్తనలో వర్ణాశ్రమాలు వర్తించవు. దంపతులుగా వాళ్ళు ఒకే ఆశ్రమం ఒకే వర్ణం. ఎస్ ప్రభు. ఇప్పుడు స్వామివారిని తీసుకుంటే క్షత్రియ వర్ణం, సత్యభామాదేవి క్షత్రాణియే. ఆవిడ ఇంకొకటి కాదు, రాణి ఆవిడ. అవునా కాదా? వాళ్ళు ఉన్నది గృహస్థాశ్రమం కాబట్టి వాళ్ళ ఆశ్రమం గృహస్థాశ్రమం. ఒకే వర్ణం ఒకే ఆశ్రమం, భార్య భర్తలు ఇద్దరు, వాళ్ళల్లో తేడాలు ఉండవు. కాకపోతే ఈ వర్ణాశ్రమాలలో ప్రవర్తన ఎలా ఉండాలి అనేటువంటిది చూపించడానికి లీలల్లో మనకి చూపించడం జరిగింది. హరే కృష్ణ ప్రభు, హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఈ విషయం క్లారిటీ వచ్చింది కదా? కాబట్టి లీలలు కేవలం లీలలు కాదు, అందులో అంతర్గతంగా తత్వాలు ఉన్నాయి. ఎలా మనం నడుచుకోవాలి అని చెప్పేటువంటి తత్వాలు. అందుకనే ఉద్ధవుడికి ఏం చెప్తున్నారో చూడండి ఇక్కడ. అందరూ కూడా వాళ్ళ విద్యుక్త ధర్మాల్ని కానీ లేదంటే వాళ్ళ సాధారణ కర్మల్లో కానీ పనిచేస్తారు. కానీ వాళ్ళు దానివల్ల కృష్ణ చైతన్యంతో నన్ను ఆరాధిస్తేనే వెంటనే నా దగ్గరకు వస్తారు. ఒకవేళ పొరపాటున వేరే లోకాలకు వెళ్ళినా కూడా అక్కడ కూడా సుఖాన్ని అప్పుడే అనుభవించగలుగుతారు. పొరపాటున వేరే లోకానికి వెళ్ళే ప్రమాదం ఎప్పుడు ఉంటుంది?
హరే చాలా కృష్ణ కారణాలు మాతాజీ. చాలా కారణాలు ఉన్నాయి కదా దాంట్లో. చాలా కారణాలు లేవు ప్రభు, ఒకటే కారణం. ఏమి? కేవలం జ్ఞానం ఉంటేనే అనేక జన్మలు అవుతాయి. బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే. వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మా సుదుర్లభ. కేవలం జ్ఞానం పెంచుకుని ఆయనకి కర్మ చేయకపోతే ఆయన కోసం ఇది ప్రమాదం అవుతుంది, వేరే లోకాలకు వెళ్ళే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే అనేక జన్మలు జరుగుతాయి కాబట్టి. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మనం ఇదివరకు ఈ విషయాన్ని చర్చించుకున్నాం, మీకు గుర్తుందో లేదో. మయ్యేవ మన ఆధత్స్వ మై బుద్ధిం నివేశయ నివశిష్యసి మయ్యేవ అతమూర్ధన్న సంశయ. మనస్సును ఈ బుద్ధిని నా మీద కేంద్రీకరించి ఉంచు. మయ్యేవ మన ఆధత్స్వ మై బుద్ధిం నివేశయ నివశిష్యసి మయ్యేవ, నువ్వు నాయందే నివసిస్తావు. అత ఊర్ధన్న సంశయ, అందులో అనుమానమే లేదు. అలా మనస్సును పెట్టలేకపోతే అధచిత్తం సమాధాతుం న శక్నోషి మయి స్థిరం అభ్యాస యోగేన తతో మామిచ్ఛాత్తుం ధనంజయ. అభ్యాస యోగంతో నేను దొరుకుతానయ్యా. ఇందాకల ఆనందమయో అభ్యాస చర్చించుకున్నాం కదా ప్రభు మాతాజీ. ఆ అభ్యాసం ద్వారా స్వామివారిని పరమానందపరచడము, పరమానంద స్వరూపుని ఆనందపరచాలనేటువంటి ఆలోచనలో మనం కదలడం. అది చేయలేకపోతే అధైతదపి అశక్తో అసి కర్తుం మత్యోగమాశ్రితాః సర్వకర్మ ఫలత్యాగం తతః కుర్యాతాత్మవాన్. అట్లీస్ట్ నీ కర్మలను అన్నిటి ఫలాలనైనా త్యాగం చెయ్యి. చూస్తున్నారా? దానికంటే ముందర ఇది అలా అభ్యాస యోగం చేయలేకపోతే కర్మలను చేయమన్నారు తన కోసం. అభ్యాసేపి అసమర్థోసి మత్కర్మ పరమోభవ. నువ్వు అభ్యాసం చేయలేకపోతే నా గురించి కర్మలను చెయ్యి. అలా కర్మలు చేయలేకపోతే కనీసం కర్మఫలాలనైనా నాకు ఇవ్వు. ఇవేవీ చెయ్యలేకపోతే అప్పుడు జ్ఞానానికి వెళ్ళు. చూస్తున్నారా? మనస్సును బుద్ధిని స్వామివారి మీద పెట్టగలగాలి. అది పెట్టలేకపోతే అభ్యాసం చెయ్యాలి. అది చేయలేకపోతే కర్మలను సమర్పించాలి. అది సమర్పించలేకపోతే కర్మ ఫలాలను సమర్పించాలి. అది చేయలేకపోతే అప్పుడు జ్ఞానం కోసం వెళ్ళాలి. ఆ జ్ఞానం కంటే కొంచెం బెటర్ ఏదో ఒక ధ్యానం. ఆ ధ్యానం కంటే బెటర్ కర్మఫల త్యాగం. రాకేష్ ప్రభు. ప్రభు నా కన్ఫ్యూజన్ ఎక్కడ ఉంటే ప్రభు, ఇప్పుడు డెమిగాడ్స్ వర్షిప్ చేస్తాం కదా, అలా జరిగినప్పుడు కూడా వి విల్ డైవర్ట్ టు ద నెక్స్ట్ ప్లానెట్ కదా. అక్కడ నుంచి మళ్ళీ స్వామివారు మాట్లాడుతున్నది తనకు సేవ చేసే వాళ్ళు వెంటనే తన దగ్గరికైనా వస్తారు, లేదంటే పై లోకాలకైనా వెళతారు కదా. ఉంటుంది. స్వామివారు సేవ చేసేవారు పై లోకాలకు ఎలా పెడతారు? హౌ డు దే గో? Demigods they accepted, right? Why does somebody who serves Krishna go to higher planets instead of going to Goloka Vrindavan? That is the point of discussion, Prabhu. Okay. Clarity వచ్చిందా మీకు? ఇంకొక క్వశ్చన్ యాడ్ అయింది ప్రభు. గోలోక బృందాని కంటే ఇంకా హై ప్లానెట్ ఏంటి ప్రభు? లేదు, దట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్. మరి ఇంకా కాదు ప్రభు, ఇక్కడ హయ్యర్ ప్లానెటరీస్ కి ప్రభు ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దిస్. శ్రీకృష్ణ వారు ఏమంటున్నారు అక్కడ? రీడ్ దట్ స్టేట్మెంట్. కానీ అట్టి కర్మఫలంలో దేని చేతనైనా వారు కృష్ణ చైతన్యముతో నన్ను ఆరాధించినచో వెంటనే వారు ఈ లోకమునే కాకుండా ఇతర లోకములలో కూడా సుఖమును అనుభవింపగలరు. ఈ లోకంలోనే కాకుండా ఇతర లోకాల్లో కూడా సుఖాన్ని అనుభవిస్తారు. ఇతర లోకాలేవి? భౌతిక లోకాలు ప్రభు, స్వర్గం అవి. రైట్ ప్రభు. స్వామివారు ఏమంటారు? నన్ను సేవ చేస్తే నా దగ్గరికి తిరిగి వస్తారు, ఎక్కడి నుంచి అయితే తిరిగి రారు అంటున్నారు. అవునా కదా? తద్భాసయితే సూర్యో న శశాంకో న పావక యద్గత్వా న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ.
అక్కడకు వెళ్ళిన వాడు తిరిగి రారు. అంటే వీడెవరో వెళ్ళలేకపోతున్నారు. చూస్తున్నారా? అంటే ఇక్కడే ఎక్కడో హయ్యర్ ప్లానెటరీ సిస్టమ్స్ కి వెళుతున్నారు. రైట్ ప్రభు? ఇక్కడే హయ్యర్ ప్లానెటరీ సిస్టమ్స్ కి ఎవరు వెళతారు అనే ప్రశ్నకి నేను ఆన్సర్ ఇస్తూ ఉన్నాను అక్కడ. చూస్తున్నారు కదా? క్లియర్ కదండి ప్రభు? గోలోక బృందావనాన్ని దాటి హయ్యర్ ప్లానెటరీ సిస్టమ్ లేదు. హయ్యర్ ప్లానెటరీ సిస్టమ్స్ ఎప్పుడైనా మాట్లాడితే అది ఓన్లీ విత్ ఇన్ ద మెటీరియల్ రెల్మ్ ప్రభు. ఎస్ ప్రభు? కాబట్టి మనం తెలుసుకోవలసిన ముఖ్యమైన విషయం ఇక్కడ ఏమిటయ్యా అంటే, కేవలం జ్ఞానం మీద ఆధారపడితే మనం సుఖాన్ని మాత్రమే అనుభవిస్తాము. ధ్యాన కర్మఫల కర్మ అభ్యాస బుద్ధి చిత్తాలనన్నిటినీ సమర్పిస్తే, బుద్ధి మనస్సు అన్నీ సమర్పిస్తే గోలోక బృందావనానికి వెళ్ళగలుగుతాము. హరే కృష్ణ. ప్రభు మాతాజీ క్లారిటీ వచ్చిందా ఈ పాయింట్? కాబట్టి ఎవరు గొప్ప అనేది కాదు ఇక్కడ, అందరూ కూడా ఈ పని చెయ్యాలి అనేటువంటి విషయం చెప్తోంది. నారద పంచరత్నంలో ఏం చెప్తున్నారో చెప్పబడుతోంది. దానితో ఈరోజు అధ్యయనాన్ని విందాం. వైదిక గ్రంథములో తెలుపబడిన దేవదేవునికి ప్రీతి కలిగించు ఏ కార్యములనైనను భక్తియుక్త సేవకు సంబంధించి నియమములుగా ఆచార్యులు అంగీకరించుదురు. ఒక ప్రామాణికాచార్యుని నిర్దేశములోని వ్యక్తి దేవాదిదేవుని కట్టి సేవను అందించినచో అతడు క్రమముగా దేవాదిదేవునికి ప్రేమపూరిత సేవలు అందించు స్థితికి ఎదుగును. హరే కృష్ణ. ఆయనకు ప్రీతి కలిగించి ఏ పనులైనా చేసి ప్రామాణికాచార్యులు గురువులు చెప్పినటువంటి విధానంలో నడుచుకుంటేనే స్వామి వారికి ప్రేమపూరితమైన సేవ చేసేటువంటి స్థితికి చేరగలుగుతారు ఆయన గాని ఆవిడ గాని. హరే కృష్ణ. చూస్తున్నారా ఎంత క్రిస్టల్ క్లియర్ గా చెప్పబడిందో? అంటే శ్రీమతి రాధారాణి స్వామివారికి ప్రీతిపూర్వకంగా ఉండే భావంతో కదిలారు ఆయన వెతికినప్పుడు. చూస్తున్నారా? గోపికలు వారికి ప్రీతిపూర్వకంగా ఉండేటువంటి భావంతో కదిలారు. అంటే మనకేం చెప్తున్నారంటే, నాయనా మీరు ఇవన్నీ చేసి గోలోక బృందావనానికి వచ్చినప్పుడు కూడా ఒక్కడి గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు చేయాల్సిందంతా స్వామివారికి ఏది ఇష్టమో అది చెయ్యాలి, ఏది ఆనందం కలిగిస్తుందో అది చేయాలి. మీ ఆనందాన్ని వెతుక్కోవద్దు. ఆయన ఆనందం నుండి మీకు ఆనందం వస్తుంది. కాబట్టి ఆ పరమానంద స్వరూపుణ్ణి ఆనందపరచండి. ప్రభు మాతాజీ కంక్లూషన్ క్లియర్ గా ఉంది కదా? అంటే టోటల్ గా భౌతికంలో అయితే పిల్లలు ఆనందంగా ఉంటే పిల్లలు సంతోషంగా ఉంటే మనం సంతోషంగా ఉంటాము. అక్కడ మాత్రం భగవంతుడు ఆనందంగా ఉంటే మనం ఆనందంగా ఉంటాం. ఇక్కడ పిల్లలు సంతోషంగా ఉన్నా మనం సంతోషంగా ఉండకపోవచ్చు ప్రభు. అట్లీస్ట్ ఫీల్ అయితే ఉంటుంది కదా. నాట్ నెసెసరీ. ఇప్పుడు పిల్లవాడికి పెళ్ళయ్యి పిల్లవాడు కోడల మాట తప్పితే తల్లి మాట వినకుండా ఉంటే తల్లికి ఆనందం ఉండదు. వేరియేషన్స్ అయితే ఉంటాయి ప్రభు. అంటే డెవలప్ అయితే ఉంటాయి కానీ వృద్ధి చెందితే మిగతా అన్ని చేస్తారు. చూసారా ఇందులో? ఇక్కడ ఆనందం కూడా పూర్తిగా శాశ్వతం కాదు, తాత్కాలికం, సంపూర్ణం కాదు. ఇది చెప్పడంలో ఎవరిని కించపరచడం నా ఉద్దేశం కాదు ప్రభు. ఏ అత్తగారు తక్కువనో ఏ కొడుకు తక్కువనో చెప్పడం ఉద్దేశం కాదు. అప్పటి వరకు వాళ్ళ అభివృద్ధిని ఆనందించినటువంటి తల్లి తన మాట వినట్లేదనేటువంటి భావం కలిగేసరికి బాధపడుతుంది. జరుగుతోంది. కాబట్టి ఇక్కడ సంపూర్ణ ఆనందం లేదు, ఇది తాత్కాలిక ఆనందం మాత్రమే. అక్కడ స్వామివారికి ఆనందం కలిగింది అనుకోండి, మనకు ఆనందం కలుగుతోంది. మన ఆనందం చూస్తే స్వామివారికి ఏం కలుగుతోంది? ఆనందం కలుగుతుంది ఆయనకు. ఇక్కడ ఆనందం, ఆయన ఆనందాన్ని చూస్తే మనకేం కలుగుతోంది? ఆనందం.
ఇలా ఆనందాన్ని చిపుచ్చుకుంటూ వెడుతూ ఉంటే ఈ పరిగ్రహణంలో ఎవరు కర్త, ఎవరు భోక్త చూస్తున్నారా? పరస్పరం ఉంటా ఉంటుంది. పరస్పరం ఇద్దరు కర్తలే, ఇద్దరు భోక్తలే. రైట్ ప్రభు? అనుభవించేవాడు ఆనందమయమే, అనుసరించేవాడు ఆనందమయమే. ఆనందమయో అభ్యాస. హరే కృష్ణ. ప్రభు క్వశ్చన్ ప్రభు. చెప్పండి ప్రభు. ఇప్పుడు ఇది వచ్చింది మాట్లాడుతున్నా ప్రభు. ఇప్పుడు ఒక హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ రిలేషన్ లో కూడా వైఫ్ practicing devotee will look into in a way that my husband is part and parcel of Krishna. In the same way, the reciprocal will also work. But on the other hand, ఒకసారి అది దారి తప్పుతుంటది ప్రభు. ప్రభు దారి తప్పడం అనేది ఎందుకు జరుగుతుంది తెలిసిన? ఇంద్రియాల వల్ల. ఇప్పుడు మనం ఒకళ్ళనొకళ్ళు వైష్ణవుడు అని చూసుకోలేము. ఎందుకంటే ఫెమిలియారిటీ బ్రీడ్స్ కాంటెంప్ట్. ఇప్పుడు నాలో ఉండే లోపాలు సుధారాధకి తెలిసినంతగా వేరే ఎవరికి తెలియవు. ఆవిడ్ని నన్ను వైష్ణవుడుగా చూడమంటే చూడదు, నన్ను శ్రవుడుగానే చూస్తుంది. ఎందుకంటే నా షడ్వర్గాల నిపుణత్వం ఆవిడికే తెలుసు. నాలో ఉండే కామ క్రోధ లోభ మోహ మదమాత్సర్యాలన్నీ ఆవిడికి తెలుసు. చూస్తున్నారా? కాబట్టి భార్యాభర్తల మధ్యన ఏమిటంటే బాగా ఒకళ్ళ గురించి ఒకళ్ళకి పరిచయం ఉంది కనుక బయట వాళ్ళలా చూడరు. అయితే ఇప్పుడు నందమహారాజు యశోదమయి రిలేషన్ అగైన్ కృష్ణ వాళ్ళు మహానుభావులు, వాళ్ళు తపస్సులు ప్రభు. వాళ్ళు స్వామివారి బాలస్వరూపాన్ని చూడాలని తపస్సు చేసినటువంటి భక్తులు వాళ్ళు. మనం అది కాదు కదా, మనం సాధారణ జీవాత్మలం. రైట్. అంటే మనకి దాంట్లో నుంచి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఉంటుంది. మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమిటయ్యా అంటే స్వామివారి సేవా పరంగానే ఆలోచించాలి కానీ నాకు ఇది రుచిస్తుందా లేదా అని ఆలోచించకూడదు. సో అలా కదిలేరు వాళ్ళు కూడా. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు. ఈరోజు సుధారాధికి ఏదో వండాలని నిశ్చయించుకుంది అనుకోండి. నాకేదో తినాలనిపించి నేను చెప్పినా కూడా ఆవిడ వేరేది వండిందే అని కోపం తెచ్చుకున్నాను అనుకోండి. నేను అప్పుడు నేనేం ఆలోచించలేకపోతున్నాను? ఆవిడ వైష్ణవి, ఆవిడకి ఈ భావం స్వామివారు కలిగించారు, స్వామివారికి ఇష్టమైన దాన్ని నేను వండించుకున్నారు అనే ఆలోచన నాకు రాలేదు. నేను అడిగింది చెయ్యలేదనేటువంటి అహంకారపూరితమైన భావం వచ్చింది. అక్కడ నన్ను నేను సరిదిద్దుకోవాలి. దానికి కారణాలు ఏవైనా కావచ్చు. నేను ఈరోజు ఆవిడని బిసబేడి బాత్ చెయ్యమ్మా అన్నా, ఆవిడకి ఓపిక లేదు. మామిడికాయ పప్పు, చారు, ఇంత వంకాయ కూర, పెరుగు భోజనం పెడుతోంది నాకు. నేను బిసబేడి బాత్ అడిగితే ఇది చేసిందే. కానీ ఆవిడ స్వామివారికి నైవేద్యం పెడితే స్వామివారి స్వీకరించారు కదా. ప్రసాద మంత్రం చెప్తూ ఆవిడ మీద కోపం తెచ్చుకుంటే నేను నిజంగా గౌరవిస్తున్నట్ట. బయటికి మహాప్రసాద గోవిందనమో బ్రాహ్మణ వైష్ణవే. ఈవిడ గారు చూడు నేను బిస్బేడి బాత్ అడిగితే పప్పు చేసింది. తేడా బయటకి చెప్పడానికి మంత్రం చెప్తున్నాను, మనసులో ధ్యానం స్వామివారి మీద ఉందా? జీవచాపల్యం మీరే ఉండిపోయింది అప్పుడు. కరెక్ట్. మంత్రం యాదృచ్ఛికంగా జరుగుతుంది, అది జ్ఞానం అయిపోయింది. అక్కడ ఇక్కడ మీరు చూసారంటే జ్ఞానం కాదురా నాయన అంటున్నారా, మంత్రం జ్ఞానం అయిపోయింది, భావం అవ్వలేదు. ఆ స్థితి రావడం అనేది అంత సులభం కాదు. సులభం కాదు.
అది ప్రయత్నం చెయ్యాలి మనం. అభ్యాసం చేస్తుంటే చేస్తాం. అభ్యాసమయో ఆనందమయో అభ్యాసాత్. అంటే అక్కడ కృష్ణుడు కేంద్రం కాకుండా మన రుచి అనేది కేంద్రంగా మారింది. ఎప్పుడైతే మన ఇంద్రియ ప్రభావాలు కేంద్రీకృతం అవుతాయో, మన మనస్సు ఇంద్రియ ప్రభావాల మీద కేంద్రీకృతం అవుతుందో, ఆ క్షణమే మన భక్తి రక్తిలోకి మారుతుంది. రక్తంతో కూడుకున్నది రక్తి, భవాన్ని దాటించేది భక్తి. ఈ రకంగా చూస్తే భగవంతుని అంతరంగిక సేవకులుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, ఈవెన్ పాండవులైనా సరే ఎవరైనా సరే, వాళ్ళు క్షత్రియులుగా వాళ్ళ వర్ణాశ్రమ ధర్మపరంగా వాళ్ళు అనుకూలంగా వాళ్ళు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు కదా ప్రభు. అప్పుడు చేసుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడు తప్పు చేసినప్పుడు స్వామివారి శరణాగతిలోకి వెళ్ళారు కదా. తప్పు చేసినప్పుడు తపస్సు చేశారు, స్వామివారి శరణాగతికి వెళ్ళారు, శుద్ధి చేసుకోవడానికి కూడా స్వామివారి సజెషన్ కూడా అడిగారు కదా. అవునా? ఇంకొకటి ఏమిటి, తప్పు చేసినా దాన్ని కవర్ చేసుకోవడానికి చేసే ప్రయత్నం చూసారా, అది మన ఇంద్రియ ప్రీతి, కప్పిపుచ్చుకోవడం. ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే యుధిష్ఠిర చక్రవర్తి పాచికలు ఆడుతున్నప్పుడు స్వామివారు ఆ ప్రాంగణ ద్వారం దాకా వచ్చారు, అవునా కదా? వచ్చి ఏమన్నారు, నీకు నా సహాయం కావాలా అని అడిగారు. వద్దు అని చెప్పి యుధిష్ఠిరుల వారు ఆయనకు చెప్పడం జరిగింది. ఆయన రాలేదు. అదే సమయంలో ద్రౌపదీదేవి గోవిందా నన్ను కాపాడు అని పిలిస్తే వెంటనే వచ్చారు, అవునా కదా? అండ్ దుశ్శాసన సారీ షాప్ ఇనాగరేషన్ చేశారు. అదే పాండవులు ఎప్పుడైతే దూర్వాసముని తన 10,000 మంది శిష్యులతో వచ్చి భోజనానికి వస్తానని చెప్పి భయపడుతూ ఉంటే యుధిష్ఠిర చక్రవర్తి ఏమి సలహా ఇచ్చారు ద్రౌపదీదేవికి? వంట సిద్ధం చేస్తా ఉండు, మన గోవిందుడిని తప్పితే ఎవరిని తలుచుకొని మనకి రక్షకుడు ఆయనే అని చెప్పారు. అంటే అప్పుడు ఆయన్ని పిలిస్తే ఆయన వచ్చి మళ్ళీ నాకు ఆకలిస్తోంది అన్నాడు. అని ఓ మెతుకు తనే తీసుకుని తిని దూర్వాసుని వాడ పొట్టలు ఉబ్బిపోయేలా చేశాడు ఆయన. తప్పు చెయ్యడం కాదు, తప్పు చేసిన తర్వాత దాన్ని తెలుసుకొని వారి శరణాగతిలోకి వెళ్ళగలగడం అనేటువంటిది ముఖ్యం. ఆ తప్పును కప్పిపుచ్చుకోవాలనే ప్రయత్నం ఉంది చూసారా. అక్కడ ఉంది ప్రమాదం. ఎందుకంటే ఆయన సాక్షి, మనం ఏం తప్పులు చేసామో ఆయనకి తెలియదా? ఎవరి నుంచి కప్పిపుచ్చుతాం ఆ తప్పులు? ఆయన నుండి కాదు కదా. అది ఆయన మోసగాడకు మోసగాడు, మోసగాడినే మోసం చేయాలని చూస్తే మోసపోతాం. ఆయన్ని మోసం చేయాలని ప్రయత్నిస్తే మోసపోయేది మనమే. ఏం మోసం జరుగుతుంది? మాయాదేవి మోసం చేస్తుంది మనం, వేరే రుచి చూపించి. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ యుధిష్ఠిర మహారాజ్ మీరు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు కదా, అయితే ఇక్కడ ఆయన ఏం కప్పిపుచ్చుకోవడానికి ఏం చేయలేదు కదా. అయితే యాజ్ ఏ క్షత్రియ హి హస్ టు ఫైట్ ఫర్ హిస్ కింగ్డమ్. అలా కాదు ప్రభు. స్వామి వారు వచ్చి నేను ఐ టేక్ కేర్ అంటే వద్దన్నాడు. అంటే ఆయన స్వతంత్రతను చూపించాడు, ఇండిపెండెన్స్ ను చూపించాడు. క్షత్రియ భావం లేదంటారు అక్కడ. అది క్షత్రియ భావం కంటే అహంకారం, నేను గెలవగలుగుతాననే అహంకారం. ఓకే, ఐఎమ్ skilled enough to win this. I don't need Krishna's support. Ultimately it's that skill that let him down. Yes or no? కన్ఫ్యూజన్ ఏంటంటే మెటీరియల్ వల్ల వి డు ద సేమ్ థింగ్ ప్రభు. మెటీరియల్ వల్ల వి విల్ ఫైట్. వీళ్ళని డిస్కస్ చేయండి, మళ్ళీ మన దగ్గరకు వద్దాం. ఓకే, ఈ పాయింట్ లో డిస్కస్ చేయండి. ఎందుకంటే మల్టిపుల్ పాయింట్స్కి వెళ్తే కన్ఫ్యూషన్ వస్తుంది. రైట్? ఐఎమ్ క్వాలిఫైడ్, ఐ పొసెస్ ద స్కిల్, ఐ కెన్ డూ ఇట్. ఈ 3 భావాలు యుధిష్ఠిర చక్రవర్తికి ఉన్నాయి.
అందువల్ల స్వామివారి సహాయాన్ని వద్దన్నారు. స్వామివారి సహాయం ఎందుకు ఆఫర్ చేశారు? శకుని ఏం చేయబోతున్నాడో తెలుసు కనుక. అజ్ఞానంలో ఉన్నది ఎవరిక్కడ? యుధిష్ఠిరుడు. అతనికి ఎంతవరకు జ్ఞానం ఉండింది? నాకుండే స్కిల్ అనే జ్ఞానం ఉంది, కానీ అవతల వాడి స్కిల్ ఏమిటి అని తెలియలేదు ఇతనికి. అండర్ ఎస్టిమేటెడ్ ద అపోనెంట్. అవునా కదా? అక్కడుంది ప్రాబ్లం. స్వామివారు సహాయాన్ని ఇస్తానన్నా నిరాకరించాడు, చూసారా? స్వామివారి ఆజ్ఞని ఆయన ఒప్పుకోలేదు. ఇప్పుడు మన మనసులో కొన్నిసార్లు ఈ పని చేయొద్దరా అనే ఆలోచన వస్తుంది, ఈ చేయకపోతే మంచిది అని. అయినా చేస్తాను, చూసారా? అది స్వామివారు చెప్తే ఆయన మాట వినలేదు గనుక. స్వామివారు స్వయాన ఆఫర్ చేసినా కూడా వద్దు అని అన్న స్థితికి వెళ్ళిపోయాడు. వద్దనే స్థితికి ఆయన వెళ్ళిపోయాడు. మనం కూడా అదే స్థితిలో ఉంటాం చాలా సార్లు. హరే కృష్ణ ప్రభు. బయట ఎక్కడ బోర్డు మీద ఐస్ క్రీమ్ కనబడుతుంది, క్రీమ్ స్టోనో ఇంకేదో, ఈ ఒక్కరోజే కదా, ఒక వెనీలానే కదా అనిపిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు శ్రీ విష్ణు శ్రీ విష్ణు అనుకుంటే సరిపోతుంది అనిపిస్తుంది. అవునా? స్వామివారు ఏం చెప్తారు? ఒరే నాయన, నువ్వు ఐస్ క్రీమ్ ఇంట్లో చేసుకోవచ్చురా అని సలహా ఇస్తారు. అబ్బా, ఇప్పుడు ఐస్ క్రీమ్ ఎవడు చేసుకుంటాడులే స్వామి, లేదంటే గుళ్ళో తినొచ్చు, అది వచ్చే వారం దాకా వెయిట్ చేయాలి కదండి స్వామి. ఇన్స్టంటేనియస్ సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ప్రభు ఇక్కడ అంటే లాజికల్ గా ఈ క్వశ్చన్కి వస్తాను. రాకేష్ ప్రభు క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ క్లారిఫై చేసేసి మీ దగ్గరికి వస్తాను ప్రభు, ఒక్క 2 నిమిషాలు. రాకేష్ ప్రభు, ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది కదా? డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది ప్రభు, బట్ ద అప్లికేషన్ టు మై అండర్స్టాండింగ్ ద మెటీరియల్ అది తీసుకోండి. హౌ టు అప్లై అంటే ప్రభు వెరీ సింపుల్. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా అఫీషియల్ వర్క్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, మేబీ దిస్ ఇస్ నాట్ ద రైట్ వే అని అనిపిస్తే, టేక్ ఏ స్టెప్ బ్యాక్ అండ్ థింక్ ఇట్ త్రూ, సెయింగ్ దట్ ఈజ్ ఇట్ మై ఫియర్ దట్ ఈస్ గివింగ్ మీ దిస్ థాట్, ఆర్ ఈజ్ ఇట్ ఎ గుడ్ అడ్వైస్ ఫ్రమ్ పరమాత్మ? ఎస్ ప్రభు. డేటా కంపారిజన్ తో చేశారంటే ఆల్ రైట్, this is coming out of the experience that the Lord is giving me as an intelligence, so let me not do it this way. No, this is just my emotional attachment of fear of failure. No, go ahead and do it. మీకు అర్థమవుతుంది కదా? then you will face a failure కదా. then అక్కడ డేటా డ్రివెన్ గా పెడితే ఫెయిల్యూర్ ఛాన్సెస్ తక్కువ కదండి, ఎమోషన్ డ్రివెన్ గా పెడితే ఫెయిల్యూర్ ఛాన్సెస్ ఎక్కువ. అదే అంటున్నాను, డేటా డ్రివెన్ గా వెళ్ళమంటున్నాను. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు డౌట్ వచ్చింది ఒక పని చేయడానికి, right? You draw upon your experience. You say, look, I have done a similar thing there and there. There is a slight change in this situation. So, okay, it's okay to apply that old process with little modification for this. Appudu, our earlier fear was fear of failure towards a new process. It's not Paramatma telling. It's our attachment to the existing process. Ardhavutonda? Yes, bro. Right? ఆ డిఫరెన్సియేషన్ డేటా డ్రివెన్గా మీరు చేసుకుంటే మీకు ఈ ప్రాబ్లం ఉండదు. అదే ఒక చాక్లెట్ ఐస్ క్రీమ్ తినాలనిపించింది అనుకోండి, చాక్లెట్ సెన్స్ గ్రాటిఫైయర్, చాక్లెట్ ఐస్ క్రీమ్ నన్ను ఎడిక్ట్ చేస్తుంది, తినను. ప్లస్ నేను చాక్లెట్ ఐస్ క్రీమ్ ఎడిక్టివ్ కాబట్టి నేను దాన్ని స్వామివారికి ఆఫర్ చేయలేను, కాబట్టి నేను తినను. వేరేస్ నా బ్లడ్ షుగర్ లో అయిపోతుంది, నేను ఇంటికి వెళుతున్నాను, అర్జెంటుగా ఏదైనా స్వీట్ తినకపోతే నేను చెయ్యలేను. అప్పుడు ఒక వెనీలా ఐస్ క్రీమ్ కొనుక్కున్నా శ్రీ విష్ణు శ్రీ విష్ణు శ్రీ విష్ణు అని తినచ్చును. చూస్తున్నారా ప్రభు? ఎస్ ప్రభు. అయితే ఇక్కడ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, స్కిల్ ఆల్రెడీ పాండవ దే నో ద గేమ్, ద స్కిల్ ఈస్ దేర్ ఇన్ దేర్ హ్యాండ్స్. On the other hand, he doesn't know the opponent's strength. That's a different platform, but based on his confidence he went through. The confidence he
he went through even after the Lord advised him, better to take my help. రైట్, ఓకే, దట్స్ వెన్ యూ టు రీథింక్. You ఓకే, understand? ఓకే, అక్కడ ఎమోషన్ గా వెళ్ళారంటున్నారు మీరు. ఎమోషనల్ గా వెళ్ళాడు ఆయన, డేటా డ్రివెన్ కాదు. చూస్తున్నారా ప్రభు? ఎస్ ప్రభు. రామకృష్ణ ప్రభు, దయచేసి మీ ప్రశ్న అడగండి. కృష్ణ ప్రభు, హరే కృష్ణ ప్రభు, ఇక్కడ పాచికలాట సమయంలో ధర్మరాజుకు కృష్ణుడు ద్వారం దగ్గర ఉండి సలహా ఇవ్వాలని అడిగిన అనే సందర్భము అది లెసన్ కోసం చెప్పడం జరుగుతుందా, వాస్తవానికి ఆ సమయంలో ద్వారకలో ఉన్నారు అనేటువంటిది వినడం జరిగింది ప్రభు? అది ఎలా అర్థం ద్వారకలో ఉన్నా కూడా ఆయన మనసంతా ఇక్కడే ఉండింది ప్రభు. స్వామివారి సచ్చిదానంద స్వరూపుడుగా ఎక్కడైనా ఉంటాడు ఆయన. ఉంటారు, సాక్షిభూతుడుగా అలా సలహా ఇచ్చిండొచ్చు. అదంతా కూడా ఫిలాసఫికల్ గా అర్థమైంది. నార్మల్ గా చూస్తే కనుక సందర్భం గురించి ఆలోచించినప్పుడు అది ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి ప్రభు అనేది? సందర్భోచితంగా ఎలాగంటే స్వామివారు అక్కడ ఉన్నా కూడా ద్వారకలో తన భక్తుల దగ్గర ఉంటారు కదా ఎప్పుడు. భక్తుడుగా అక్కడికి ఆయన తన ప్రభు స్వామివారు ఒకే సమయంలో ఎక్కడైనా ఉండగలుగుతారు. ద్వారకలో ఉన్నా కూడా ఆయన హస్తినాపురంలో కూడా ఆ ద్వారం దగ్గర ఉన్నారు. అదే ఆయన గొప్పతనం. అది తత్వపరంగా ప్రభు. లాజికల్ గా ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి ప్రభు? లాజికల్ గా మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే చాలా సింపుల్ ప్రభు. రైట్, స్వామి వారికి ఆ శక్తి ఉంది కనుక రెండు చోట్ల ఉన్నారు ఆయన. 10 మందికి చూపించడానికి ద్వారకలో ఉన్నట్టు ఉన్నారు, కానీ తన భక్తులైన పాండవుల కోసం ఆ ద్వారం దగ్గరే ఉన్నారు ఆయన. ఎస్ ప్రభు. 10 మందికి ప్రదర్శన ఏమిటి? తన ద్వారకలో ఉన్నాను. అంటే మళ్ళీ ఇంకో సందర్భం చెప్పడం జరుగుతుంది కదా, ద్వారకాధీశ అని చెప్పేసి ద్రౌపది వేడుకున్నప్పుడు మళ్ళీ అక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ కాకుండా ద్వారకకు వెళ్ళి వచ్చారని కూడా చెప్పడం జరుగుతుంటుంది కదా. ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ వెళ్ళి వచ్చారంటే అంతర్ధానం అయిపోయారు. ఇక్కడ మళ్ళీ ఆ ద్వారకాధీశుడు అక్కడి నుంచి బయలుదేరి వచ్చాడు. ఇక్కడ అంతర్ధానం అయిపోయారు ప్రభు. ఈయన ఎప్పుడైతే నాకు మీరు అక్కర్లేదన్నారో ఆయన అంతర్ధానం అయిపోయారు ప్రభు. నేను ఇక్కడ అడిగేది డౌట్ ఏంటంటే, డౌట్ కన్నా నాకు అందులో నుంచి లెసన్ ఏం నేర్చుకోవాలనేది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి అడుగుతున్నాను. మనం వద్దు అనుకుంటే స్వామివారు మన పక్కన ఉండరు. ఎస్ ప్రభు. మళ్ళీ మనం కావాలనుకుంటే అక్కడికి మళ్ళీ వస్తారు ఆయన. యుధిష్ఠిరుడు వద్దనుకుంటే ఆయన అదృశ్యం అయిపోయారు. ద్రౌపదీదేవి కావాలనుకుంటే ఆయన మళ్ళీ తిరిగి ప్రకటమయ్యారు. హరే కృష్ణ ప్రభు. రామకృష్ణ ప్రభు, తేడా చూస్తున్నారు కదా. దాన్ని భక్తులు వెళ్ళి రావడం అనే మాట వాడతారు కానీ స్వామివారికి వెళ్ళి రావాల్సిన అవసరం లేదు. ఆయన సమర్థితుడు ఆయన. అంటే నా డౌట్ ఏంటంటే ప్రభు, ఇక్కడ చెప్పడం అనేది ఆచార్యులు భావముగా చెప్పడం కరెక్టే, బట్ మహాభారతంలో ఎక్కడైనా అలా ఉందా ఏంటి అనేది మహాభారతంలో ఇంతవరకు ఉంది ప్రభు. స్వామివారి ద్వారకలో ఉన్న వారి యొక్క ఆలోచన అంతా పాండవులతోనే ఉండింది కాబట్టి వారు పాండవుల పక్కన ఉన్నారు. యుధిష్ఠిరుల వారికి అడ్వైస్ కూడా ఇచ్చారు. యుధిష్ఠిరుల వారు వద్దన్న తర్వాత సరే నీ పని నువ్వు చేసుకో అని ఆయన తన పని తను చేసుకుంటూ ఉన్నారు. ఎప్పుడైతే ద్రౌపదీదేవి మళ్ళీ తిరిగి పిలిచారో వెంటనే ఆయన అక్కడ ప్రత్యక్షమయ్యారు రక్షకుడిగా. చూస్తున్నారా? ఈ లీలలో మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటయ్యా అంటే, స్వామివారు మనతో ఉన్నా కూడా మన ఆయన రక్షణను కోరుకోకపోవచ్చు కొన్నిసార్లు ఇంద్రియ ప్రభావం వల్ల, మన అహంకారం వల్ల. కాబట్టి మన అభ్యాసం ఏం చేయాలి? ఎప్పుడు ఆయన శరణాగతిలో ఉండడాన్ని అభ్యాసం చేయాలి. ఆయన శరణాగతిలో ఎప్పుడు ఎలా ఉండగలుగుతాం? ఆయనకి ఏది ఆనందమయమో, ఆయనకి ఏది ప్రీతిమయమో, అది ఆయనకి ఏది ప్రేమపూర్వకమయమో అది చేస్తేనే ఆయన శరణాగతిలో ఉండగలుగుతాం. అది ఆ అభ్యాసం. రామకృష్ణ ప్రభు. అంటే భగవంతుని కొన్ని విచిత్రంగా ఉంటాయి అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అదే ఇక్కడ సందర్భం ఇది ఇక్కడ మన శరణాగతి ఎంత ఉంది అనేటువంటి విషయం.
ఎస్ ప్రభు. శరణాగతి లేకపోతే యుధిష్ఠుడికి ఏమొచ్చింది? హరణాగతి వచ్చింది. హరించువాడు హరి. అవునా? ఎస్ ప్రభు. యుధిష్ఠుడి నేర్పరితనాన్ని, యుధిష్ఠుడి బుద్ధిని, యుధిష్ఠుడి విజ్ఞతని అన్నిటినీ హరింప చేయబడ్డాయి. ఆఖరకు భార్యను పందెం కాసేటువంటి పరిస్థితికి. ఎస్ ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఎస్ ప్రభు. స్వయంగా హరి వచ్చి నీకు సహాయం చేస్తే నాకు వద్దు అని ఆయన నుండి దూరం వస్తే హరించుకుపోయాడు ఆయన. ఎస్ ప్రభు. తన అన్నదమ్ముల్లో ఒక్కొక్కరిని దాసుల్ని చేశాడు, తనను తాను దాసుడు చేసుకున్నాడు, చివరికి తన భార్యని దాసుడిని చేశాడు. అక్కడ కూడా పొరపాటు చేశాడు ఆయన. భర్త దాసుడైతే, భర్తలందరూ దాసులైతే భార్య దాసి కాకుండా ఉంటుందా? ఎస్ ప్రభు. ఇంకా నాది అనే కొంచెం నేను నాది అనే భావం ఇంకా ఉండింది కాబట్టి. ఎస్. చూస్తున్నారా? అందుకని అమ్మవారు రమ్మని కబురు పంపితే మొట్టమొదట భట్టుడితో ఏమని అడుగుతారు? ముందర తనని తను సమర్పించుకొని నన్ను పందెం కాశారా, లేదంటే నన్ను పందెం కాసిన తర్వాత తనని తను పందెం కాసుకున్నాడో కనుక్కో అని పంపిస్తారా ఆవిడ వెనక్కి. అవునా కాదా? అక్కడ ఆవిడ యుధిష్ఠిరుల వారికి ఆయన ధర్మ విజ్ఞతని ఎలా మర్చిపోయారో గుర్తు చేశారు. ప్రభు చూస్తున్నారా ఇది? అంతటి ధర్మరాజు కూడా తమ ధర్మజ్ఞానాన్ని పోగొట్టుకునేంత హరణం జరిగింది. ఎందుకంటే హరి మాట వినలేదు గనుక. ఒకసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేయాలి ప్రభు. భటునికి ఏమని చెప్తారు ప్రభు? ధర్మరాజుకి ధర్మజ్ఞానం ఎక్కువ. అవునా కదా? అవును ప్రభు. ఆయన మొట్టమొదటి తన్ని తను పందెం కాసుకున్నాడు కదా. తర్వాత ప్రభు, when you have a watchman, isn't the watchman's wife watchman's wife? Yes ప్రభు. Yes or no? అవును ప్రభు. That's it. When Yudhishthira Maharaj is a dasa, then automatically she is a dasi. How could Yudhishthira Maharaj again gamble her? Right? Duryodhana asking is incorrect, Shakuni asking is incorrect, and Yudhishthira Maharaj falling prey for that is even further incorrect, because he should have known by then. చూస్తున్నారా? అందుకనే ఆవిడ ఏం కబురు పంపించారు? ముందర తనని తను పందెం కాసుకున్నారా, ముందర నన్ను పందెం కాశారా? చూస్తున్నారా? అంటే ఆవిడ అక్కడ ధర్మరాజుకి ఏం గుర్తు చేశారు? మీకు ఇంత ధర్మ విచక్షణ ఉన్నా కూడా దాన్ని కూడా విజ్ఞతను మర్చిపోయారు మీరు. అప్పుడైనా ధర్మరాజుకు వెలుగుండాలి కదా. అయ్యో స్వామివారిని కాదన్నానే నేను పిలవాలి అని పిలిచారా? ధర్మరాజు గారు పిలిచారా? స్వామివారిని పిలిచింది ఎవరు? ద్రౌపది. అంటే అంత ధర్మజ్ఞుడైనటువంటి ధర్మరాజు గారికి ఆ సమయంలో బుద్ధి పని చేయలేదు. ఆయన భార్యగా పందెంలో ఓడిపోయినటువంటి ఆవిడికి బుద్ధి సరిగ్గా పనిచేసి స్వామివారిని పిలిచింది. చూస్తున్నారా? స్వామివారిని కాదనుకుంటే మన బుద్ధి మనస్సు సరిగ్గా పనిచేయవు. స్వామివారి శరణాగతిలో ఉంటేనే అవి పనిచేస్తాయి. హరే కృష్ణ. ప్రభు మాతాజీ అందరికీ ఇది క్లారిటీ వచ్చిందా? రామకృష్ణ ప్రభు, మీ ప్రశ్నకు సమాధానం దొరికిందా?
సరే, ప్రభు సేవలో ఉన్నట్టున్నారు, కానివ్వండి. ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? ఎస్ ప్రభు. అడగండి ప్రభు. ప్రభు, మీరు భార్యాభర్తల సంబంధంలో వైష్ణవుడిగా ఒకరినొకరు చూసుకోము, వైష్ణవులుగా ఒకరినొకరు చూసుకోము, ఒకరినొకరు స్నవుడిగా చూసుకుంటామన్నారు. అంటే కొద్దిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా ప్రభు? జస్ట్ మనలో ఉండేటువంటి కామ క్రోధ లోభ మోహ మదమాత్సర్యాలన్నీ భార్యకు తెలుస్తాయి, భార్యలో ఉండేటువంటివన్నీ మనకి తెలుస్తాయి. సో అరిషడ్ వర్గాల ప్రభావం ఒకళ్ళ గురించి ఒకళ్ళకి తెలుసు కనుక ఫెమిలియారిటీ బ్రీడ్స్ కంటెంప్ట్. అందుకని మిగిలిన వాడల్లా వైష్ణవుడు అని గుర్తించలేము, వైష్ణవి అని గుర్తించలేము. నా భార్య నా భర్త, నా ఒక అధికారంతో కూడుకున్నటువంటి ఆలోచన వస్తుంది. చూస్తున్నారా? ఒక్కొక్కసారి ఏం చేస్తాం, అందులో మనం ప్రీ ఒపీనియన్గా ఉంటాం. ఉదాహరణకి ఫ్యామిలీలో ఒక మెంబర్కి తలుపు, ఒక కబోర్డ్ తలుపులు వేయడం కన్సిస్టెంట్గా వాళ్ళు చెయ్యరు అనుకోండి, అది మన మనసులో ఉంటుంది, ఎన్నిసార్లు చెప్పినా వేయడం. అదే క్లోజెట్లో వాళ్ళు ఒక కబోర్డ్ తెచ్చి ఇంకో కబోర్డ్లో ఇంకేదో వెతుక్కుంటూ ఉంటారు. విల్ థింక్, చూసావా కబోర్డ్ క్లోజ్ చేయలేదని ఆ క్లోజెట్లోకి వెళ్ళి కబోర్డ్ క్లోజ్ చేస్తాం కోపంతో. ఇంకొక క్లోజెట్ దగ్గర వాళ్ళు ఏదో వెతుకుతున్నారని తెలుస్తుంది, అరే అనుకుంటాం. బట్ డూ వి అపాలజైజ్ టు దెమ్? We don't. Yes. ఓ ఇక్కడే ఉన్నావా, సర్లే, we walk away even if they see. చిన్న విషయం కానీ ప్రవర్తన తేడా చూసారా? ఎందుకు ఇదివరకంతా చేయలేదు అనేటువంటి పాయింట్ మన మనసులో ఉండిపోయింది కనుక అదే ప్రైమరీ ఫోకస్ అవుతుంది. ఊరికి కరెక్ట్ చేయాలనే నా స్వభావం అనేది ఆ బంధంలో కూరుకుపోయింది కాబట్టి దాన్ని ఆ వైన తత్వాన్ని మర్చిపోతున్నాము. వైష్ణవుడి తత్వంలో నిజమైన వైని భగవంతుడి సేవ కోసం వాడకుండా నా కోసం వాడుతున్నప్పుడు ఆ వై వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి స్నవ్లో అయిపోయాం. ఓకే ప్రభు, గాట్ ఇట్ ప్రభు. థ్యాంక్ యూ ప్రభు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రభు. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు ప్రభు. ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా ప్రభు? ప్రభు ఇంకొకటి ఉంది ప్రభు, అంటే తల్లి ప్రేమలో ఆతృత ఉన్నది, మళ్ళీ కోడలు వచ్చిన తర్వాత ఆతృతతోనే కొడుకు తన మాట వినాలి అని అనుకుంటుంది. ఆ మాట సరైన మాటనా లేదు అంటే కాంప్లికేటెడ్ మాట అయినప్పుడు కూడా తల్లి ప్రేమ కవర్ చేసేస్తుంది ఆ కొడుకు తన మాట వినలేదని. అది బంధని విషయంలో చెప్పలేం ప్రభు, అది చెప్పడం కష్టం ప్రభు. ఎస్, అది వెరీ స్పెసిఫిక్, ఐ అగ్రీ. అంటే అది బంధంతో కూడుకున్న వీక్నెస్ ఆ ప్రభు, లేదు అంటే వాట్ ఈస్ ఇట్ అనేది ఐ వాంట్ జస్ట్ అండర్స్టాండ్. ఇప్పుడు ఉదాహరణ చెప్తాను. ఉద్యోగం చేస్తుంది అనుకోండి, రోజు ప్రొద్దున్నే తనకి తను వండేసుకొని భర్తకు వండకుండా ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోతుంది అనుకోండి. తల్లి ఇదేమిటిది, తనకు మాత్రమే వండుకుంటే ఎలాగా, భర్తకు కూడా వండాలి కదా అనేటువంటి మాటను పెట్టుకొని మాట్లాడితే అది తప్పు కాదు, అందులో బంధం కాదు, అందులో ధర్మం చెప్తోంది. చూస్తున్నారా? రోజు నా కొడుకు బయట నుంచి తెప్పించుకొని తినాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది, లేదంటే రోజు నా కొడుకు వండుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. నా కొడుకు సహాయం చేస్తున్నా, నా కొడుకు వండట్లేదు. ఇందులో తల్లి బంధం కంటే బాధ్యత ఉంది. అలా కాకుండా ఆ భార్యాభర్తలు ఇద్దరు అగ్రిమెంట్కి వచ్చి మనం ప్రొద్దున ఏదో కాన్ఫ్లెక్స్ తినేద్దాము, నేను ఇలా టిఫిన్ చేయలేను, వంట మాత్రమే చేస్తాను అనుకుంటే ప్రొద్దున ఒక 2 దోశలు పోసి మొగుడికి చెడలేదు, ఆ మాత్రం చేయలేదా? ఇక్కడ బంధం నేను చేసినట్టే చెయ్యాలి. చూస్తున్నారా? మొదటి దాంట్లో ధర్మం, రెండవ దాంట్లో బంధం. ధర్మం ఇష్టంగా మారినప్పుడు మళ్ళీ నా స్వభావం వచ్చింది కాబట్టి అది ఓవర్టేక్ చేసేస్తుంది. అది చూస్తున్నారా? మళ్ళీ ఏదైనా కూడా మళ్ళీ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఓన్లీ
సేమ్ ఏ విధంగానైతే మనం నా స్వభావంతో చూస్తున్నామో అక్కడ విడిపోతుంది బంధం. థాట్ ప్రాసెస్ Yes. రిజల్ట్ ఓరియంటెడా, అక్యూజేషన్ ఓరియంటెడా? Yes. ఇంతే ప్రభు. Yes. If it is accusation oriented, then it will lead to stress and strain. If it is Yes, result Prabhu. oriented, you will find Yeah. ways to convey. Correct. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Very clear, Prabhu. Very clear. ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా ప్రభు? లేవు Prabhu. I don't have. ఓకే, అయితే Thank you. ఒక్క నిమిషం ఆగండి. శ్రీల ప్రభుపాదికి జై. Jai. షడ్గోస్వామి ప్రభుకి జై. శ్రీ రూపగోస్వామి ప్రభుపాదికి జై. Jai. శ్రీ భక్త సామ్రాట్ సింధు की जय. निताय गौर सीताराम प्रेमानंदी हरि हरि बोल. Very good. हरि